हाँ जी, स्वागत है सारे इस लैक्चर दे विच। इस लैक्चर दे विच आपां 7th क्लास का चैप्टर नंबर 12 पढ़ांगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हुण इस चीज़ का मतलब की हुंदा, इहनूं पंजाबी दे विच की बोल देंगे, रिप्रोडक्शन नूं बोलिया जांदा है। इहदा मतलब बन गया पौधियां विच प्रजनन की किरिया। मतलब कि इस शब्द का मतलब की हुंदा है, पर दा मतलब हुंदा दोबारा, इसका मतलब हुंदा जिहड़ा जनन का मतलब हुंदा पैदा करना, मतलब कि दोबारा पैदा करना। इस तरीके नाल आपां इहनूं कह सकते हो जिहड़े पौधे ने वो अपने वर्गे जीवां नूं दोबारा पैदा किवें करदे ने। तां आपां स्टार्ट करदे हां। सब तो पहला अपने कोल टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हुण इहदे विच की है अपने कोल, इहदे विच लिखिया होया भी इहदियां विधियां की ने, रिप्रोडक्शन दियां मैथड किहड़े ने, विधियां की ने। मोस्ट प्लांट हैव रूट्स, कहते जिन्ने भी जिहड़े ज़्यादातर पौधे ने उन्हां दीयां जड़ां हुंदियां ने। स्टैम मतलब तना हुंदा है ते पत्ते हुंदे ने। दीज आर कॉल्ड द वैजीटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जिहड़े ये की हुंदे ने, इन्हां नूं ये पौधियां दे भाग हुंदे ने। आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ ग्रोथ, कहंदा कुछ समय जदों पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं, मोस्ट प्लांट्स बीयर फ्लावर, उन्हां दे उपर फुੱਲ आ जाते हैं। यू हैव कहंदा भी तुसीं कहंदा भी मैंगो ट्री देखिया होगा, जिवें तुसीं कि मैंगो ट्री के उपर भी फ्लावर आते हैं जो स्प्रिंग सीजन होंगी है। ठीक है जी, मतलब कि जो बसंत रुत होंगी है वो अंब आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके जिहड़े आपां अंब ने उन्होंने आपां गर्मियों यूज़ करते हैं, तो जिहड़े उन्होंने बीज होंगे ने उन्होंने आपां आम तौर पर गेर दिंदे आगे। ठीक है जी, तो इस तो अगे देखो जी, तो जिहड़े बीज होंगे ने वो की करते हैं, वो नवे पौधे पैदा करते हैं। ठीक है जी, उन्होंने जिहड़ी सीड्स की की होंगी है, सीड पुंगर जाते हैं, जिहड़े बीज होंगे ने वो पुंगर के नवा पौधा पैदा करते हैं। इस चीज़ नूं बोलते हैं आपां जर्मीनेट करना। सीड होंगे जिहड़े जदों जर्मीनेट होंगे ने, इहदा मतलब हुंदा, इस शब्द का मतलब हुंदा पुंगरना, तो नवा पौधा पैदा करते हैं। जिहड़ा फ्लावर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिहड़े फुੱਲ होंगे ने, जिहड़े फुੱਲ जिहड़े होंगे ने पौधों के विच, वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। मतलब कि जिहड़ी किरिया होंदी है, जनन किरिया, ये सारी जिहड़े फुੱਲ होंगे ने पौधों के विच उन्हां राही होंदी है। असल विच जिहड़े फुੱਲ होंगे ने, ये की होंगे ने, पौधे के जनन अंग होंगे ने। ठीक है जी, जिन्हां राही अगे जिहड़े पौधे ने वो सारा कुछ पैदा करते हैं। देर आर सैवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। जिहड़े कहंदा बहुत सारे ढंग ने, बहुत सारे तरीके ने जिन्हां राही जिहड़े पौधे ने, प्लांट्स ने, वो आपदे फुੱਲਾਂ नूं पैदा करते हैं। सब तो पहले ये दो तरह के होंगे ने, दो तरह के ढंग बारे पढ़ना। एक हुंदा असैक्शुअल, एक हुंदा सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सैक्शुअल का मतलब की हुंदा हैगा, असैक्शुअल का मतलब हुंदा अलिंगी। इहदे मूहरे भी अ है, इहदे मूहरे भी अड़ है। ठीक है जी, तुसीं इहनूं ध्यान रखना है। असैक्शुअल का मतलब हुंदा अलिंगी प्रजनन, सैक्शुअल का मतलब हुंदा लिंगी प्रजनन। ठीक है जी, इहदा मतलब हुंदा लिंगी प्रजनन किरिया। तो हुण दोहां दे विच की अंतर हैगा। सब तो पहला आपां पढ़ांगे सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दे विच। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दे विच जिहड़े पौधे होंदे ने, वो बिना बीज तो पैदा होंदे ने, बिना बीज तो बनदे नेगे। जिहड़ी सैक्शुअल रिप्रोडक्शन हुंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਿੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ टाइप 1 है ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, असैक्शुअल रिप्रोडक्शन ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਮੈਥਡ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ असैक्शुअल रिप्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ असैक्शुअल रिप्रोडक्शन है ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ। काया प्रजनन किरिया। इट इज़ अ टाइप ऑफ असैक्शुअल रिप्रोडक्शन। यह एक असैक्शुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिन्होंने बोलते हैं आप अलिंगी प्रजनन। इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टैम, लीव्स एंड बड्स। जिहड़े विच नवे पौधे होंगे ने वो कित्थों पैदा होंगे ने, जड़ तो। इहदा मतलब हुंदा तना स्टैम का, लीव्स मतलब पत्तियां तो, ते बड्स मतलब कलियां।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਸ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਦਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰੂਟਸ, ਸਟੈਮ, ਲੀਵਸ ਤੇ ਬਰਡਸ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ? ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪਾਰਟਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਪੌਦੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰੀਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਉੱਗਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਮ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਣਾ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਵਸ। ਲੀਵਸ ਮਤਲਬ ਪੱਤੇ ਤੇ ਬਰਡਸ ਕਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਪੌਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿੰਜਰ। ਜਿੰਜਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਦਰਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਉੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਓਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਟਿਊਬਰ ਇਨ ਪੋਟੈਟੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਲੂ। ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਬੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲ ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੌਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੜ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਪੌਦਾ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਪੌਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੜ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਨੀਵੋਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਜੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਜੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੜ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਜੜ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਜੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਇਓਫਿਲਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਇਓਫਿਲਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪੱਤੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਹ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਡਸ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਆਂ। ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ
ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆਂਗੇ, ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰਡਿੰਗ। ਬਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਡਿੰਗ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੀਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਅੰਡਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਯੀਸਟ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰਕ, ਉਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਬਣ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਯੀਸਟ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੀਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯੀਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਦਾ ਸਮਾਲ ਬਲਬ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਯੀਸਟ ਸੈੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸਟ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਰਚਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਾਲਡ ਏ ਬਡ, ਇਹਨੂੰ ਬਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਡ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਗਰੋਜ਼, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਐਂਡ ਗੈਟ ਡਿਟੈਚਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਏ ਨਿਊ ਯੀਸਟ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਯੀਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਨਿਊ ਯੀਸਟ ਸੈੱਲ ਗਰੋਜ਼ ਮੈਚਿਓਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੋਰ ਯੀਸਟ ਸੈੱਲ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਦਰ ਬਡ ਅਰਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਡ ਫਰੋਮ ਏ ਚੇਨ ਆਫ ਬਡਸ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਯੀਸਟ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਏ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੀਸਟ ਸੈੱਲ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਯੀਸਟ ਦੇ, ਖਮੀਰ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸਲਿਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਚਿਸ ਇਨ ਪੌਂਡਸ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਅਦਰ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਐਲਗੀਜ਼। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਈ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਈ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਤੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਂਥ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਐਨ ਐਲਗਾ ਬ੍ਰੇਕਸ ਅਪ ਇਨਟੂ 2 or more ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੀਸ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਔਰ ਪੀਸਿਸ ਗਰੋ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਕਵਰ ਏ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਇਨ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ NCERT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਦਾ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਿਕ ਸੀ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈੱਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜਾਣੂ ਨਿਰਮਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਣੂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੀਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। The fungi on bread piece grow from the spores। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, which are present in the air। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। when spores are released they keep floating in air। ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਕਵਰ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਰਸ ਆਰ ਅਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਬੋਡੀਜ਼। ਇਹ ਅਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਚ ਸਪੋਰ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਬਾਏ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਟ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕੋਟ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੂ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਲੋ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਫॉर ਏ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਪੋਰ ਜਰਮੀਨੇਟਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨਟੂ ਏ ਨਿਊ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। Plants such as moss and ferns are also produced by means of spores। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੂਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਸ ਹਵਾ 'ਚ ਤੈਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੀਡ ਲੈ ਕੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜਾਣੂ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਮਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੈਮਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਮੇਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਮਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਕੇਸਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿਸਟਲ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਟੈਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਸਟਲ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆਂਗੇ ਐਂਥਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਤੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਿਗਮਾ, ਸਟਾਈਲ, ਓਵੈਰੀ, ਓਵਿਊਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼, ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਾਗ ਕਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰਾਗ ਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਿਗਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਰਾਗ ਗ੍ਰਾਹੀ, ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਗ ਵਹਿਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਾਗ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਓਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਓਵੈਰੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅੰਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਅੰਡ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦਾਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਐਂਥਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰਾਗ ਕਣ। ਤਾਂ ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਪਿਆ ਪਰਾਗ ਗ੍ਰਾਹੀ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਗ ਵਹਿਣੀ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਅੰਡ ਤੇ ਬੀਜਦਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਾਗ ਵਰਡ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਫਲਾਵਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਗੀ ਫੁੱਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਫਲਾਵਰ, ਦੋ ਲਿੰਗੀ ਫੁੱਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਪਪੀਤਾ, ਖੀਰੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਲਿੰਗੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਕੀ, ਪਪੀਤਾ, ਖੀਰੇ ਦੇ ਪੌਦੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਪੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਬੀਜਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਲਿੰਗੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ, ਪਿਟੂਨੀਆ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਂਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਗਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਾਗ ਗ੍ਰਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਪਰਾਗ ਗ੍ਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਾਈਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੰਰਚਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਓਵੈਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਜ ਅੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਾਗ ਵਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਓਵੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਾਗ ਵਹਿਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ, ਬੀਜ ਅੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਐਗਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਊਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ,
ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਾਗ ਕਣ ਇੱਕ ਐਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂਗੇ। ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਥਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਰਾਗ ਕਣ ਜੋ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਲ ਗੈਮੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਸਟਲ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਓਵੈਰੀ। ਓਵੈਰੀ ਕੰਟੇਨਸ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਿਊਲਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਇਗੋਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੁਗਮਕ। ਜਦੋਂ ਜੁਗਮਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆਂਗੇ ਪਰਾਗਣ ਕਿਰਿਆ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਗਣ ਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਐਂਥਰ ਹੈ, ਆਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਹ ਇੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਐਂਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਟਿਗਮਾ ਉੱਪਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਈਲ 'ਚੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਓਵੈਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰਾਗ ਕਣ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਪਰਾਗ ਕਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ। ਸੈਲਫ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਜੇ, ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਗੋਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਾ ਸੈੱਲ which result after fusion of gametes is called zygote। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਮੇਟਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਗੋਟ ਬਣਦਾ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟਸ ਫਰੋਮ ਏ ਜ਼ਾਇਗੋਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਦਾ ਜ਼ਾਇਗੋਟ ਡਿਵੈਲਪਸ ਇਨਟੂ ਐਨ ਐਮਬ੍ਰੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਇਗੋਟ ਬਣਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਗ ਵਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਓਵੈਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਜ਼ਾਇਗੋਟ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ? ਭਰੂਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰੂਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਸੀਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਸੀਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਵੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਓਵੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰੂਟ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਿਕਚਰ ਨਾਲ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਓਵੈਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੀਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੀਡ ਕੰਟੇਨਸ ਐਨ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸੀਡ ਕੋਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਡ ਕੋਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਹਵਾ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਓਵੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਫਰੂਟ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਓਵੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਮ ਫਰੂਟਸ ਆਰ ਫਲੈਸ਼ੀ ਐਂਡ ਜੂਸੀ ਸਚ ਐਜ਼ ਮੈਂਗੋ ਐਂਡ ਔਰੇਂਜ। ਕੁਝ ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਗੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਲਮੰਡਸ, ਤੇ ਅਖਰੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲਨਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦੇਖੇ ਨੇ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਓਵੈਰੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਓਵੈਰੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਡ ਡਿਸਪਰਸਲ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੌਦੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸੀਡ ਡਿਸਪਰਸਲ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣਾ, ਬੀਜ ਖੰਡਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲਾਵਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇਗੇ, ਕੁਝ ਬੀਜ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਕ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੌਦਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਫੈਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੌਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਪੌਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉੱਗ ਜਾਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।